السلام علیکم۔ اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں شدید گرمی کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا۔ طلب اور فراہمی میں 4000 میگا واٹ کا فرق۔ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نیپرا کا نوٹس۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے لوڈ شیڈنگ پر وضاحت طلب کر لی۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بجلی تقسیم کار سسٹم میں لوکل فالٹس بھی معمول سے بڑھ گئے ہیں۔ حکومت اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ ہمیں حکومت ملی تو 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ماضی کی حکومت کچھ کام نہ کر سکی۔ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ٹرین حادثہ نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ حکومت اپنی نااہلی تسلیم نہیں کر رہی۔ استعفوں کا فائدہ اس وقت ہوتا جب پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں استعفیٰ دیتیں۔ ڈہر کی ٹرین حادثہ معمولی نہیں تھا۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک جائے حادثہ پر موجود رہا۔ سکھر ڈویژن کا ریلوے ٹریک خطرناک ترین ہے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کی پریس کانفرنس۔ کہا ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ٹریک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک بھر میں 70 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کے لیے $1 ارب کی ویکسین خریداری کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں این ڈی ایم اے کو ویکسین کی خریداری کے لیے $18 کروڑ کی رقم دی جائے گی۔ پاکستان کینسائنو، سائنو فارم، سائنو ویک اور فائزر ویکسین خریدے گا۔ ملک میں 1 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا ہدف مکمل۔ دسمبر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ اسلام آباد میں سربراہ NCOC اسد عمر کا تقریب سے خطاب۔ کہا جس نے اب تک ویکسین نہیں لگائی وہ بھی جلد لگوائیں۔ ملک میں کورونا کیسز میں کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں 1118 نئے کیسز ریکارڈ۔ کورونا سے مزید 77 افراد جاں بحق۔ گزشتہ روز 43,900 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.5% رہی۔ پاکستان کی کورونا کے خلاف جنگ کی پوری دنیا نے تعریف کی۔ وزیر اعظم نے اس اعصاب شکن جنگ میں قوم کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کہتے ہیں کہ NCOC کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج معاشی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی سمیت دیگر وزراء شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کو ترقیاتی اسکیموں، بجٹ میں مختص رقوم کی تجاویز سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں، ڈیوٹی اور مراعات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے صرف 30 ارب مختص کرنا عوام کو کورونا وبا کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ ثابت ہوا کہ صحت حکومت کی اولین ترجیح نہیں۔ بلاول بھٹو کے قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار۔ صحت اور تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ۔ کہا ترقیاتی بجٹ کو سیاسی انداز میں تقسیم کر کے ملک میں احساس محرومی کو بڑھایا گیا۔ سندھ کے لیے کم ترقیاتی فنڈز رکھ کر ثابت کیا کہ عمران خان خود کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں سمجھتے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3 سال میں عوام پر خرچ کرنے کے بجائے اقتدار کو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پنجاب میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی حکومت پر تنقید۔ کہا 3 سال ثبوت ہیں کہ عمران نیازی دھوکہ اور فریب ہے۔ پنجاب کے لوگوں کی مفت دوائی اور علاج بھی چھین لیا گیا۔ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی۔ اپوزیشن نے ملک و قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان۔ کہا حکومت کے دامن پر اسکینڈل کا کوئی داغ نہیں۔ سابق ادوار میں ہر روز کرپشن کا نیا اسکینڈل سامنے آتا تھا۔ سابق حکمرانوں نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا کرپٹ افسران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے فیول میں کروڑوں روپے کی خود بٹ کرنے والے 3 افسران گرفتار۔ ملزمان نے قومی خزانے کو 2 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔
اب تक जितने भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा रहे हैं। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो तो फ़र्क आएगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर फैसला करे तो ये अहमकाना हरकत होगी। हुकूमत की तवज्जो शफाफ इलेक्शन कराने पर है। मुराद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड माउंट बैटन हैं। सिंध हुकूमत के पास सिर्फ सिंध कार्ड रह गया है। कराची समेत पूरे सिंध में काम होना चाहिए। हलीम आदल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डाकुओं के मसले पर सिंध हुकूमत ने पानी का शोशा छोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने 1461 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि मुराद अली शाह अकेले अमरीका गए हैं, उनके साथ ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं। वज़ीर आला सिंध इतवार की रात को वापस कराची पहुँच जाएंगे। ओंटारियो कनाडा में दहशतगर्द के हाथों शहीद पाकिस्तानी खानदान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अरकान पार्लियामेंट समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। जहाँ बहक माँ, बेटा, बहू और कमसिन पोती के लिए हर शख्स उदास। ज़ख्मी बच्चे के लिए दुआ गो। जस्टिन ट्रूडो ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ हैं। ख़तरात का शिकार कम्यूनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिलकर एक्शन लेंगे, इकट्ठे आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहो में सुबह से लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली गायब होने से सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को गर्मी की वजह से कान से खून आना शुरू। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड, 45 तक जाने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, आज शाम बूंदाबांदी की पेशगोई। अपडेट करें मर्दान से, जहां के इलाके रुस्तम में नामालूम मुल्जिमान ने इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग कर दी है। रजाकारों की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। रजाकार वाक़े में महफूज रहे हैं। रुस्तम का इलाका, जहां इंसदादे पोलियो टीम पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी है। रजाकारों की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रजाकार वाक़े में महफूज रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पानामा रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। अदालती मुआविन आज़म नज़ीर तारड़ की इस्तदा पर अदालत ने केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी से। बुरहान, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की मुख्तलिफ अपीलों पर जो है वो समाअत हुई और केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत की मुआवनत करते हुए मुख्तलिफ जो अदालती फैसले हैं उनका भी हवाला दिया। दौरान समाअत आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में जो मुल्जिम के खिलाफ ट्रायल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का जो है वो भी फैसला देते हुए कहा कि ऐसा फैसला ना दिया जाए जिससे अदालती फैसले पर जो वो तनकीद की जाए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हम फैसला जो भी दें हम पर तनकीद तो की जाएगी। दौरान समाअत ही नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहांदेव परवाना की जानिब से जो है भरपूर तौर पर इस बात मुखालफत की गई और उनका कहना था कि नवाज शरीफ की जो सजा है उसको बरकरार रखा जाए। नवाज शरीफ ने जो अपीलें दायर की हैं अदालत उनको मुस्तरद करे। अदालत ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की
वीडियो इस तरह पर जो है वो केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि आइंदा समाज के ऊपर जो है वो मैं मुख्तलिफ फैसले जो हैं वो अदालत में पेश करूँगा। नवाज शरीफ वापस आ जाएं या उनको वापस लाया जाए, तो इस सूरत में या तो उनकी दरख्वास्त को जो है यहीं पर मुअत्तल कर दिया जाए, या जब वो वापस आ जाएं तब इस केस को आगे लेकर जाया जाए। इस हवाले से उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देने के लिए उनको जो है वो मोहलत दी जाए। अदालत ने आजम नज़ीर तारड़ की इस तरह मंजूर करते हुए केस की जो समाअत है वो 23 जून तक मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। बुरहान बुखारिया में अपडेट कर रहे थे।